Good morning, Sat Sri Akal, Namaskar. Honorable Dr. Jasveer Singh ji, Assistant Professor, Department of History, Punjab University, Chandigarh. Yes, sir. Mandeep, am I audible? Satwinder, Yes, sir. am I audible? Right, Yes, sir. Yes, sir. right, Yes, right, sir. Clear. Sir, clear. Please. right, right. Respected eminent guests and dignitaries, dear colleague, students, and especially today, I want to express my feeling. I extend my warm welcome to Professor Archana Kapoor, Dean, Faculty of Education, Dayalwag Educational Institute, Deemed University, Agra, and my mentor, Guru, friend, philosopher, guide, Professor A.K. Kulshrestha Sahab and Mrs. Kulshrestha, who have joined us today. You're welcome, sir, Professor Kulshrestha ji and Mrs. Archana Kapoor ji. On behalf of Sayyid Uddham Singh Punjab University Constant College, Guru Harsai, and in the capacity of seminar director, it's my immense pleasure to extend a warm welcome to all of you who have joined us today webinar on revisiting Jallianwala Bagh Massacre. We are highly grateful to our honorable key speaker, Dr. Jasveer Singh ji, for acceding to our request to grace the occasion. Dr. Singh is a distinguished academician, researcher, and educationist. He is currently working as Assistant Professor, Department of History, Punjab University, Chandigarh. He had done PhD on the topic Violence, Trauma, and Loss, Literary Representation of the Partition of the Punjab, 1947. Dr. Singh has worked as research supervisor and brings with him a rich mixture of professional integrity and administrative experience. Dr. Singh has wide exposure in administration and day-to-day functioning of the department, and he has organized many events at national and international level. Dr. Singh has written many books, published research papers, and acted as a resource person in many national and international seminars. Dr. Singh, really, we thank you for your kind gesture. And in spite of your manifold preoccupations, I am sure we all will be greatly blessed from your valuable input in this topic. With deep sense of gratitude, I welcome you, Dr. Singh sir. Dear friend, everybody knows that Punjab which experienced a series of great tragedy in the last centuries will perhaps never forget the one that happened on the day of Vaisakhi, 30th April 1909. That is Jallianwala Bagh massacre. Punjab had contributed an enormous number of soldiers to the British government during World War I. What the wartime sacrifice of Punjabi were forgotten by the British rulers and demoralized the people of Punjabi. The senseless violence catalyzed the Indian independence movement and gave it a new shape and momentous. With these few words, because I know everybody want to listen Professor Singh, he is an eminent educationist, especially in field of history. With these few words, again I welcome you all to this webinar and hope that you will have an engaging and enriching session ahead. Thanks for everybody. And now I request to our worthy speaker, Professor Singh, to come on platform and deliver his keynote.
Professor Jasveer ji. Sir, thank you so much for your nice words and encouraging words, and I sincerely thank Principal Hena Sharma ji, Dr. Mandeep Kaur, Dr. Satvinder, the organizers, the whole team of the organizers, and the faculty and the students at the college, and the dignitaries, those who have joined this event. For me, it's a great occasion, and as I have been given some kind of advice or direction by Dr. Mandeep, that majority of the audience, they are the students, graduate students, and that also coming from the rural background of Punjab. So primarily I should deliver my talk in Punjabi. So I will be trying to manage that. I have divided this presentation into basically three parts. One, that is a brief introduction of the event. Sir, am I audible? Totally audible? Whenever you feel like that my voice is not Yes, sir. clear or audible. So you are audible. Clear, sir, clear. It's clear. With a small submission that actually I'm based at Chandigarh and there is no problem of connectivity over there. Yesterday, all of a sudden, I had to come to my native village, and due to certain unavoidable circumstances, so I'm presenting this talk from my native village that is just close to the international border, and there might be some problem. So whenever you feel like that, you just tell me, so I will be managing that. So I have divided. So I have divided this presentation into three parts. One, that is the brief introduction of the events. Then, because as everybody knows that in history, event itself is not as such important or powerful as its context and its, you can say, fallout or the impact on the future. So for me, Jallianwala Bagh, that is not just one event or incident on that fateful day, that is April 13, 1919. For me, it is that how come a long drawn imperial policy reached up to this kind of pinnacle or culmination, where these unarmed people, they were attacked, they were brutally attacked, and they were killed by this General Dyer. And then how far this Jallianwala Bagh event basically affected in manifold ways the national movement, the regional politics, the making of a kind of particular kind of a culture. And then more importantly, because I am a person who basically works on culture, so my main thriving focus is on culture, literature, folk legends and all. So how far this Jallianwala Bagh emerged as a theme and you can say as a subject matter in the literature post this event. So I will be talking about that, and I will be focusing very less on the developments of the first 2 weeks of this April 1919, because majority of us as students of history, as students of even any other subject, and as a layman even in Punjab and northern parts of India, even as such entire India, almost everybody has some take over the event. So I need not go into the just narration of those events. So I will be focusing on certain you can say gaps, on certain issues which are missing, and which for long have been missing in the entire narrative on Jallianwala Bagh. So दोस्तों पहली ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, that term which was used for long, that was Jallianwala Bagh tragedy. ਐਂਡ ਟਰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਸੇਕਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਬਲੱਡੀ ਮੈਸੇਕਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮੈਸੇਕਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਸੇਕਰ ਔਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕਿਆਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ
ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅਨੋਮਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਕਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ। ਬਰੀਫ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ under this anticipation that once the war is over we'll get certain constitutional concessions or what we are demanding for our people। तो उस anticipation ਦੇ ਵਿੱਚ war ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ war over ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ war ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਦਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ war ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ब्रिटिश गवर्नमेंट की करती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सडिशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है और उस सडिशन कमेटी फिर जिहड़ियां रिकमेंडेशंस देंदी है अपनी चेयरपर्सन के नाम के अंडर जिहड़ा रॉलेट जस्टिस रॉलेट के अंडर फिर वो रॉलेट एक्ट बनता है। और वो रॉलेट एक्ट बेसिकली एक किस्म का काला कानून सीगा जिंदे विच किसी भी व्यक्ति नूं बिना किसी किस्म की वार्निंग दे बिना उनके राइट्स की परवाह कीते उन्होंने अरेस्ट किया जा सकता सी, डिटेन किया जा सकता सी और इहदे अगेंस्ट स्ट्राइक हुंदी है, हड़ताल हुंदी है। मैं ये ब्रीफली दस रहा क्योंकि ये तकरीबन वो गल्लां ने जिहड़ियां लगभग आपां सारे जानते हैं, सो मैं इन्हां गल्लां नूं ज़्यादा टच नहीं करांगा। गांधी जी काल दिंदे ने, हड़ताल हुंदी है 30 मार्च की, फिर 6 अप्रैल की उस हड़ताल गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। फिर पंजाब दे विच मूवमेंट चलती है और अमृतसर उनका सेंटर बनता है जिथे दो बड़े प्रोमीनेंट लीडर जिवें उन्होंने कहां कि पंजाबियों के महबूब नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ते डॉक्टर सत्यपाल इस प्रोटेस्ट नूं लीड करते हैं। और उस लीड करन दे दौरान फिर जिहड़ा एक किस्म की स्कर्मिशेस एंड पुलिस फायरिंग हुंदी है 10 तरीक, ये नहीं कि फायरिंग 13 तरीक नूं हुंदी है, फायरिंग उस तो पहला 10 तरीक नूं भी हुंदी है जिंदे विच 20-25 लोग मारे जाते हैं। और फिर इन्हां दोनों लीडर्स नूं उत्थों बाहर भेजण दी गल हुंदी जिंदे खिलाफ वो प्रोटेस्ट हुंदा, फायरिंग हुंदी, लोग मरदे हैं। और फाइनली फिर मार्शल लॉ इंपोज हो जाता है। जनरल डायर जिहड़ा है वो अमृतसर पहुंच जाता है, सिटी वॉज अंडर इज कंट्रोल एंड वो प्रोहिबिट कर दिंदा सारा कुछ। एंड 13 अप्रैल नूं उस प्रोहिबिशन के बावजूद जलसा हुंदा जलियांवाले बाग दे विच और उत्थे बिना वार्निंग दे जलियांवाला बाग दे विच जिहड़ा है जनरल डायर गोली चलांदा जिंदे विच निहत्थे लोग जिहड़े ने वो शहीद हुंदे ने। उनदा आंकड़ा वखरा वखरा है। सरकार दी रिपोर्ट दे मुताबिक 379 सीगा, 379 लोग मरते हैं, जबकि बाद दे विच पता लगता है कि आंकड़ा इस तो बहुत ज्यादा सी क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा जिहड़ी डेथ का आंकड़ा हुंदा उहनूं कदी भी जायज़ जां सही नहीं दसदी, खास तौर पर जदों वो आंकड़ा उन्हां दे खिलाफ जांदा होवे। सो हुण ये एक ब्रीफ या प्रोफाइल है इस इवेंट का। जिद्दां मैं पहलां कहा सी मैं इहदे ते ज़्यादा फोकस नहीं करांगा, मैं कुछ होर एस्पैक्ट्स के उपर फोकस करांगा जिहड़े इस इवेंट दे बनन, ये घटना दे वापरन ते फिर उस घटना का जिहड़ा आफ्टर इफैक्ट्स दे विच जिहड़ा इस किस्म की जिहड़ी प्रॉब्लम जिहड़ी है वो सारी आंदी है। हुण आपां ये देखदे हां कि ये इवेंट हाउ इट हैपन क्योंकि इहदे इवेंट दे नाल ही 2-3 गल्लां जिहड़ियां जुड़ियां होर ने कि रिएक्शनस जिहड़े ने किस किस्म दे आउंदे ने। रिएक्शनस जिहड़े मिलदे ने रलवे मिलवे किस्म के जिहड़े रिएक्शनस ने। रिएक्शनस दे विच जे आपां सब तो उस वेले साडे लई जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट आदमी है महात्मा गांधी, उन्हां दा रिएक्शन है कि वो इहनूं एक बहुत ज़्यादा कंडेम करदे ने और उहदे नाल ही फिर जिहड़ी आ महात्मा गांधी दी जिहड़ी पूरी दी पूरी पॉलिटिक्स है वो तब्दील हो जाती है जिंदे विच आपां कह सकते हैं कि गांधी कोलैबोरेटिव तो नॉन कोऑपरेटिव बन जाते हैं। दूजे पासे रविंद्रनाथ टैगोर वर्गे ਜਿਹੜੇ महान लेखक ने जिन्होंने नाइटहुड मिलिया होया वो एक चिट्ठी लिखते हैं वायसराय नूं और चिट्ठी दे विच इस किस्म दी लानतां पाउंदे ने और वो कहंदे कि ये जिहड़ा तुहाडा टाइटल है ये मैनूं हुण जिल्लत दा एहसास कराउंदा तो इस करके मैनूं इस टाइटल तो आजाद जिहड़ा वो कीता जावे। इसे तरीके दे नाल मिक्स रिस्पॉन्स मिलदा है। ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच भी इहदे खिलाफ बोलिया जांदा, ब्रिटिश प्रेस दे विच भी बोलिया जांदा, पर इस इवेंट नूं कवर अप जिहड़ा गुफ अप कवर किदां कीता जांदा है। एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है विंस्टन चर्चिल दी जिहड़ी बार बार कोट कीती जांदी है, जिहड़ी जदों ये कहा जांदा है कि
this is a singular monstrous event having no parallel in our history. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਰਚਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਰਚਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਔਰ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੁਡਯਾਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰੁਡਯਾਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਗੈਜ਼ਟ ਨਾਮ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਮਕਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਲੌਰੀਏਟ ਹੈ ਉਹ ਰੁਡਯਾਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਬਣਦਾ। ਰੁਡਯਾਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮਡ ਹਿਸ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਹੀ ਸੌ ਇਟ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਡਯਾਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਰ, ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਾਈਟਰ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਕੋਟਮੀਜ਼ ਨੇ ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁਡਯਾਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਈਸਟ ਇਜ਼ ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਟਵਿਨ ਸ਼ੈਲ ਨੈਵਰ ਮੀਟ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਔਰ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਰ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ। ਤੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ 1927-28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੂਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਈਵਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਸ ਸੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰ ਆਇਰਿਸ਼ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਵੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਹਾਰਕੋਟ ਬਟਲਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ
ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਇਰਿਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਓਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਨ, ਆਇਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨੀ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿੱਲਤ ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਛੋਟਾ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ, ਲੇਮੈਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਦਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਰਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਂਟੀਸਪੇਟਡ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਲਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਲਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਪਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਅਨੈਕਸਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਵਧ ਹੈ। ਅਵਧ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਵਧ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੀ ਉਹ 1764-65 ਚ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲਾਸਟ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸਭਰਾਉਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਚਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ
ਹਥਿਆਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਇੰਡੀਜਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ D.W. ਲਿਟਨਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਜਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਲਾਇਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੋਇਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਕ ਵਛੇਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਬਲਦ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੰਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਜੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਿਉਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਾਈ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿਊਰੀ that is centered around revolt of 1857. ਹੁਣ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਸਾਡੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਲਰਸ ਡੋਮਨ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਫਰੋਮ 1857 to 59, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈਮਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇਹ ਦੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ, ਐਂਥਨੀ ਲਾਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰੈਂਸਡ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਬੰਗਾਲੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਲਸ ਤੇ ਫੋਸਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਫੌਜੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਸਲਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਫਰੈਡਰਿਕ ਕੂਪਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ there is a well in Kanpur and there is also well at Ajnala, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਡ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੌਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੋਨਰ ਐਮਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊਟਨੀ ਨਾਵਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 1901 ਜਾਂ 2 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵੱਡੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਊਟਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਫਲੋਰਾ ਐਨੀ ਸਟੀਲ। ਬੜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਲੇਡੀ ਰਹੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਛਪਦੀ ਹੈ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਫਿਡਲਿਟੀ। ਫਲੋਰਾ ਐਨੀ ਸਟੀਲ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲੋਰਾ ਐਨੀ ਸਟੀਲ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਸੀ ਟੈਂਪਲ ਨੇ ਲੀਜੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਲੋਰਾ ਐਨੀ ਸਟੀਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਕ ਟੇਲਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਲੈਂਡ ਆਫ 5 ਰਿਵਰਸ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਲੋਰਾ ਐਨੀ ਸਟੀਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਊਟਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਵਨ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ 1857 ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ 1857 ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1857 ਦੀ ਜਦੋਂ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ
ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਦਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਗਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ 1907 ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ 1857 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਸੌਂਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ 1857 ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1857 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੋਲੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ 1907 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ 1918-19 ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇਹ 1857 ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਐਸ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1857 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਰੀਆ, ਵਾਈਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 1857 ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1857 ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 3 ਜਾਂ 4 ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1857 ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ E.M. ਫੋਰੈਸਟਰ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। 1857 ਫਿਰ 1913 ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਲਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਿਊਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆਈ, ਕੈਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, agricultural land ਹੈ, that transferred from the hands of the agriculture to the ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਵ ਅਨਮਿਊਟਡ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਓਕੇ ਸਰ ਕੰਟੀਨਿਊ। somebody has unmuted me। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਾਓ ਯੂ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਐਮ ਆਈ ਆਡੀਬਲ? ਯੈਸ ਸਰ ਯੂ ਆਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 3,92,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 95% ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੌਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਟੇਬਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਬਰੀ। ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਹ ਨਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਔਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਵ ਲੀਜੈਂਡਸ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਬਲ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨਾ ਮੋੜ ਤੇ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਬਲਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੈਕੋਇਡਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਂਡਿਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਕਮਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵਾਰ ਫੜੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਲਵ ਲੀਜੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡਿਟਸ ਨੇ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਸਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਢਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਤੇ ਭਾਜੜ ਪਾਵਾਂ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਰ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦਿਸ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਡੋਸਾਈਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਡਾਇਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੀਰਾਮਨ ਸਿਤਾਲਵਾਦ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਆਫ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਿਤਾਲਵਾਦ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟੀਕੂਲਸਲੀ ਡਾਇਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੈਟ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਆਫ ਦਿਸ ਫੈਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਡਾਇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਡਾਇਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੱਸਦਾ। ਡਾਇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਡਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। It was not my objective to disperse the crowd. My larger purpose was to give a moral lesson in the Punjab. ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ moral lesson ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1600 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਥਰ ਹੈ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਥੀਮਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕੋਰ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਬਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਲੀਜੈਂਡ ਚ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਬਾਕਮਾਲ ਲਿਖਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲੌਗ ਦਾ। ਉਸ ਕੈਟਾਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੈਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ 700 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਲਿਸਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਇਲਿਸਟ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਗਦਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਡਾਇਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਐਪਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਟਰੋਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਫੈਨਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦ ਰੈਸਟ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਮ ਵਾਗਨਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਏਲੀਅਨ ਹੌਸਟਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਊਟਬਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਟਿਵ ਉਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੂਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ
ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੇਕ ਦਾ ਆਮਲੇਟ ਵਿਦਆਊਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦਾ ਐਗ, ਕਿ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮਲੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਸੋ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਲਕਮ ਡਾਰਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਸਟਰ ਦਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਸਟਰ ਵਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਬਟ ਨਾਟ ਦਿਸ ਮਚ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਸਾਈਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 1857 ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 1907 ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੈਸੇਕਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਕਰ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਬਲੱਡੀ ਮੈਸੇਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਸੇਕਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 50% ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਰਲ ਟੂਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਾਰ ਓਵਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਵਟਐਵਰ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਫਰੋਮ ਅ ਸਟਾਂਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਐਨ ਆਰਡੈਂਟ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲਵਰਤਨੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਔਰ ਈਵਨ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਟੇਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੰਪ ਲੈਂਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇਵੈਂਟ ਐਂਡ ਆਲ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ KL ਟੁਟੇਜਾ, ਤੋਂ
ਤੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਲ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਚ ਛਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਮੇਜ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੀਕ ਕਰੈਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਨਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਂਧੀ ਵਰਸਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਉਸ ਪੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਈਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਐਲੀਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ। ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਛੁਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਅਰ ਆਰ ਦੋ ਸਿੱਖਸ, ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਲਤ
ਸੀਗੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਸੀਗੇ, ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਤਵੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਤਿਆਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਈ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਐਸਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ, ਲਿਖਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਐਂਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਾਪੂਲਰ ਅਖਬਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ। ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਰ ਪ੍ਰੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਢਿੱਲੜ ਵੀਰੋ, ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੇ। ਔਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਖੋਹੇ, ਨਾ ਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਊਟਪੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਇਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ
ਪੁਆਇੰਟ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਟਾਂ? 10-15 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਓਕੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਨ ਬੜਾ 20 ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਸਾਈਟ ਆਫ ਸਟਰਗਲ। तो जलियांवाला बाग एक साइट ऑफ स्ट्रगल बनता है, साइट ऑफ रेजिस्टेंस बनता है, एक बिंब बनता है, एक जिन्हों आप कह सकते हैं कि मैटाफर बनता। अज भी तुसी देखो कि जेड़ा बंदा इस किस्म दे नाल पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड दे विच भी तुसी देखोगे कि जदों इदां दा हुंदा ते आपां नूं कहने डायर बन गया, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਕੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਪਕੜ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਇਟ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ, ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਟਲਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਟਾਈਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। तो इस करके वो पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਲ ਟਟੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਗੈਪ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਟਰੇਰੀ ਗੈਪ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੈ। ਗਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਛਪਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ
ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਨੀ ਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਰਿਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਇਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਅਬੰਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ, ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ, ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ, ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਅਮਰ, ਜਾਚਕ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਜਵਰ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਮਰਸ ਪੋਇਟਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਪੋਇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਕਾ ਬਾਗ ਜਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਆਟੋਮਾਰਟ ਤੋਂ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਵਿਸਾਖੀ 19 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ, ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਵਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਵਰਨਾ ਕਾਟ ਡਾਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਇਟਰੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਨਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਆ। ਪੋਇਟਰੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਯੋਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਕਾਈਵਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਫੋਕ ਆਰਕਾਈਵਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਆਰਕਾਈਵਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਥਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਕਾਈਵ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਕਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 379 ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ 2000 ਪਲੱਸ ਮਰੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਰਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਲਡ ਸਟੈਗਰਿੰਗ ਡਾਟਾ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਟਸ ਤੇ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਕਾਈਵਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂਐਂਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਾਲਟਰਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ
ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਬੜੇ ਸੈਮੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਗਦਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਇਟਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਐਂਡ ਟੈਨਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਕੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰ ਸੀਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਨਾਬਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਸੇ ਨਾਬਰੀ ਨਾਲ ਓਤ-ਪ੍ਰੋਤ, ਉਸੇ ਨਾਬਰੀ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੋਇਮਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਆਈ ਲਵ ਦੈਟ ਪੋਇਟਰੀ। ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਇਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਖਾਮੋਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਦਾਸ ਹੋਏ, ਫਾਂਸੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਗਲ ਪੈ ਗਈ ਜਾਰੋ, ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਨਾਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਵਾਇਆ, ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ what went wrong with that politics। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਗੜਬੜ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੋਇਮ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਚੜਿਆ ਜੱਟ ਖਜੂਰ ਤੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੜਿਆ ਜੱਟ ਖਜੂਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੱਟ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਮਨ ਲਲਚਾਉਂਦਾ, ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੰਨਤ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸੇ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਇਟ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ that where earlier they promised during the course of the war and then they retrieved back from their point। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਇਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਸਿਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਗਾੜੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਬੀਇੰਗ ਹਿੰਦੂ, ਬੀਇੰਗ ਸਿੱਖ, ਬੀਇੰਗ ਮੁਸਲਿਮ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੜਾਈ, ਹੈਦਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਵੈਨਰੇਟਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੈਂਸਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਂਸ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੌਬਸ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫੋਕਸ, ਇਹ ਪੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਚਲੋ ਡਾਇਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੀਇੰਗ ਹਿੰਦੂ, ਬੀਇੰਗ ਮੁਸਲਿਮ, ਬੀਇੰਗ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੋਇਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਪੋਇਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੋਇਟ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੋਇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮਨੌਮੀ ਤੇ ਈਦ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਜਬ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਜਬ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਣਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਇਮਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਤੇ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕੋ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਟਾਈਟਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਰਲਿਆ ਖੂਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਜਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਰਲਿਆ ਖੂਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਲੂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ, ਮਲਟੀ ਸਟੇਜਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਈਟ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਡ ਸੈਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਮਾਈਂਡ ਹੈ KN ਪਾਨੀਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਪੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖੇਰਨ ਦਾ ਪੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਕਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੋਇਟ
ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਆਫ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਰ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਨਾਵਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਗਾਰਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਨ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪੋਇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਅਮਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਪੁਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਲੋੜ। ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, 2 ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਪੋਇਮਸ ਨੇ। 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵੇਖ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੰਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੋਇਟਰੀ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਟੋਨ ਹੈ, ਟੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਿਸਿਸਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੀਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਤੇ ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਲਿਆ ਖੂਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇੰਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਪੋਇਟਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਡਡ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਚਰਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੋਇਟ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪੋਇਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਇਟ 12 ਮਾਹ ਕਿਚਲੂ ਲਿਖਦਾ। ਔਰ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ 12 ਮਾਹ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ these were certain naive or I said what I would say raw points which basically I shared in the throughout this discussion or the presentation. So once again I end my talk over here, and once again my sincere thanks to Principal Saab, to the organizing teams, and now I hand over the stage to the organizers, and if they have any questions or all. Thank you so much. Thank you sir, thank you a lot sir. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਮੈਮ, ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ। ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ 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 ਮੈਮ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭੋਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਈਕੁਅਲਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਨੇਪੀਅਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ bitter piece of rascality that is annexation of Punjab, but we will have to do it। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਉਹ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਇੰਬੈਂਕਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ once you admit ਕਿ there is a problem, so that will further flare up the problem, and that particularly in a province like Punjab। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਕਸੋਲ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੈਨ ਦ ਫੈਲੋ ਵੁੱਡ ਮੂਵ ਔਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਭੜਕਾਇਆ, then the fellow was traced, he was arrested, and then when he was interrogated and asked that where is that legend, that hero, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ। ਹਿਊ ਗਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਬਰਟ ਕਸਟ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਦਕੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਸ ਪਲਾਸੀ ਵੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਫੇਸ ਸੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਿਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਦਕੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ that on that fateful night the fate of the empire was hovering in between। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ they fought like devils। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਬਰਟ ਕਸਟ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਨ। ਉਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਬਗਾਵਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕਰਾ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਊ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਡੋਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਾਈਨਿੰਗ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਨੇ, ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲੀਗੇਸੀ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਹੈਂਗਓਵਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਬੈਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 700 ਸੌਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੋਇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 700 ਪੋਇਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪਸ ਬਣਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਇਮਸ, ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ, ਉਹ ਸੌਂਗਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਲਚਰਲ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੀਕਨਫਿਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੈਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਵਨ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮ ਓਪਨ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗਲੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, PhD ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੁਦਰੇਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਗਰ ਹੈ ਨਾ 379, ਇਹ ਫਿਗਰ ਇਹਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਇਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਘਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਣਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਐਨ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਐਨ ਦੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦੇਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੀ honored and he supported whatever was done by this fellow General Dyer. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਮੈਡਮ this is my question. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕੀ ਇਹ ਇਟਸੈਲਫ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਓ ਇਨ ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਸਰ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਡੀਐਮ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟਸ ਇਟਸੈਲਫ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਵਿਊ, ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਵਲ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਾਰਬਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਅਰਜ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਰਜ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਵਿਊ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵਿਊ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਵਿਊ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਾਇਰਲ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਪਾਇਰਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਪੈਡੈਸਟਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਲੜਾਈ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਮਿਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ, ਸਫਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਕਲੈਪਸ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਵਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ, ਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਫਲਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਖੜਨਗੇ। ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਟੀਮਮ ਲੈਵਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਓਪਰੈਸਡ ਤੇ ਓਪਰੈਸਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਭਜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਭਜਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਰਾਮਪੁਰੀ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਇੱਕ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰੇਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਸੀ ਦੱਤ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਦੇਖ ਲਓ। ਈਵਨ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਇਕ ਆ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ, ਉਸ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸ਼ੈਡ ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ, ਬਟ ਦ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਫੈਲੋ ਵਾਜ਼ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ that system which basically thrives on exploitation man by man, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟਿਕਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਫੋਕਲੋਰ, ਲੀਜੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਪਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ OER, ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਅੰਬਾਲੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅਗਾੜੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਪਛਾੜੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ